हेलो एंड वेलकम टू एचीवर्स ट्यूशन क्लासेस। प्रीवियस विडियोनी अंदर આપણે ધોરણ 12 કોમર્સ આંકડાશાસ્ત્રના પ્રકરણ નંબર 1 સૂચકાંકની શરૂઆત કરી હતી। આપણે સૂચકાંક કોને કહેવાય, તેનો અર્થ, તેની સાદી સમજ અને તેની વ્યાખ્યા પણ આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં જોઈ હતી। સૂચકાંક કઈ રીતે ગણવાનો અને સૂચકાંક ગણવા માટેના સૂત્રની સમજૂતી પણ મેળવી હતી। આધાર વર્ષ કોને કહેવાય, आधार वर्ष पसंद करवा माटेनी अचल आधारनी रीतनी पण थोड़ी घणी आपणे चर्चा लास्ट विडियो में करी हती। नमस्कार दोस्तों, मारू नाम है सचिन परमार अने आजे आपणे सूचकांक कई रीते गणवो ए जोईशुं अने सूचकांकने लगता केटलाक दाखलाओ पण आजे आपणे गणवाना छीए। तो चालो हवे उदाहरण 1 थी शरूआत करीए। तो उदाहरण 1 में जणावे छे के कोई एक विस्तार में घऊना जत्थाबंध भावनी माहिती नीचे प्रमाणे है। तो अहींया आपने एक कोष्टक आपेलू है। आ कोष्टकनी अंदर शानी माहिती है, तो कोई एक विस्तारनी अंदर घऊना जत्थाबंध भावनी माहिती है। शू माहिती है? तो वर्ष 2005 में क्विंटल दीठ भाव एटले के 1 क्विंटलनो भाव केटलो हतो? तो 1650 रुपया। 1650 रुपया 1 क्विंटलनो भाव क्यारे हतो? तो 2005 वर्ष में 2006 वर्ष में आ भाव वधीने 1690 1690 रुपया थाय छे। 2007 में 1730 रुपया, 2008 में 1750 रुपया। तो आ रीते भावनी अंदर वधारो थतो जोवा मळे छे। तो आ प्रकारनी माहिती आपणने कोष्टक में आपेली छे। आसानी माहिती है, कोई एक विस्तार है, ए विस्तार में घऊनो भाव केटलो छे अने वर्ष दरमियान एमां शुं फेरफारो थया छे ए आपने आ कोष्टकनी अंदर आपेलू है। आपणे शुं करवानुं छे? तो आगळ जोईए। ते परथी वर्ष 2005 ने आधार वर्ष तरीके लई बाकीना वर्षो माटे वस्तुना भावना सूचकांक तैयार करो। आपणे सूचकांक तैयार करवाना छे। शाना? तो घऊना भावना दरेक वर्ष माटे अलग अलग सूचकांक तैयार करवाना छे। चलो त्यारबाद आ सूचकांक परथी घऊना वर्ष 2013 भाव में थयेल टकावारी वधारो जणावो। ख्याल आव्यो? सौथी पहला तो आपणे दरेक वर्ष माटे भावना सूचकांक तैयार करवाना छे। शुं ध्यान में लेवानुं छे? आपणे 2005 वर्ष आधार वर्ष लेवानुं छे। तो आ दरेक वर्षो माटे आपणे आधार वर्ष धारो के आपणे 2009 सूचकांक गणता होईए तो आपणे एमां आधार वर्ष कयुं लेवानुं? तो एमां आधार वर्ष लेवानुं 2005। 2011 माटे गणता होय तो एमां पण 2005 आधार वर्ष लेवानुं। एटले के दरेक वर्षों माटेना सूचकांकनी गणतरी करती वखते आपणे आधार वर्ष 2005 लेवानुं छे। आधार वर्ष आपणुं बदलातुं नथी। हवे ज्यारे आधार वर्ष आपणे बदलातुं ना होय, फिक्स लेवानुं होय तो एने अचल आधारनी रीत कहेवामां आवे छे। ख्याल आव्यो? कयो आधार? अचल आधार वर्षनी रीत। हवे આપણે આ રીતે દરેક વસ્તુઓના સૂચકાંક ગણવાના છે। તો સૂચકાંક ગણવા માટેનું આપણું સૂત્ર છે અહીંયા કે સૂચકાંક આઈ બરાબર ચાલુ વર્ષની ચલ કિંમત ભાગ્યા આધાર વર્ષની ચલ કિંમત। હવે આપણે આધાર વર્ષ કયું લેવાનું છે? 2005। તો આપણે આધાર વર્ષની ચલ કિંમત કેટલી છે? તો 1650। આધાર વર્ષની ચલ કિંમત છે 1650। આપણું સૂચકાંકનું સૂત્ર છે આઈ બરાબર P1 એટલે કે પ્રથમ વર્ષની જ્યારથી આપણે ગણતરી શરૂ કરવાની છે તેની ચલ કિંમત ભાગ્યા P0। P0 એટલે આધાર વર્ષની ચલ કિંમત। P0 એટલે શું? આધાર વર્ષની ચલ કિંમત। આધાર વર્ષ કયું છે આપણું? 2005। તો આપણે P0 બરાબર કેટલા થશે? તો P0 બરાબર થશે 1650 રૂપિયા। 1650 રૂપિયા। તો હવે અહીંયા આપણે આધાર વર્ષ કયું લેવાનું છે? તો આધાર વર્ષ લેવાનું છે 2005। તો લખીએ કે અહીં આપણે 2005ના વર્ષને આધાર વર્ષ તરીકે લેવાનું છે। હવે આધાર વર્ષની જે કિંમત છે ચલ કિંમત એને આપણે P0 કહીએ છીએ। तो माटे P0 बराबर केटला थशे? तो आधार वर्षनी चल किंमत केटली छे? 1650। तो P0 बराबर थशे 1650। हवे ज्यारे पण आ रीते आपणे गणतरी करता होईए त्यारे
આપણે જે વસ્તુ અથવા જે ભાવના સૂચકાંક શોધવાના હોય એ માટેનું આપણને એક કોષ્ટક આપેલું હશે. તો સૌથી પહેલાં આ જે કોષ્ટક છે એ કોષ્ટકને આપણે ઊભું દર્શાવી દેવાનું. ખ્યાલ આવ્યો? આપણને સૂચકાંક શોધવાના હોય તો એને આપણે કોષ્ટકના રૂપમાં શોધીશું. અને તો એના માટે સૌથી પહેલાં આપણને જે કોષ્ટક આપેલું હોય એ કોષ્ટકને આપણે ઊભું દર્શાવી દેવાનું. તો અહીંયા આપણે શું કર્યું, તો આપણને જે કોષ્ટકમાં માહિતી આપેલી હતી એ કોષ્ટકને આપણે ઊભું દર્શાવ્યું. હવે આ દરેક વર્ષ માટે આપણે સૂચકાંકની ગણતરી કરવાની છે. તો ત્રીજા નંબરનું જે ખાનું છે આ ખાનું આપણે શાના માટે રાખ્યું છે, તો અહીંયા આપણે સૂચકાંકની ગણતરીઓ કરીશું. તો અહીંયા લખીએ સૂચકાંક માટેનું સૂત્ર છે. તો આપણું સૂચકાંકનું સૂત્ર લખીએ કે સૂચકાંકને આપણે આઈ વડે દર્શાવીએ છીએ. તો આઈ બરાબર P1 ભાગ્યા P0. P1 એટલે શું, તો જે તે વર્ષ માટે આપણે સૂચકાંકની ગણતરી કરતા હોય એને આપણે P1 કહીશું. અને P0 એટલે આધાર વર્ષની ચલ કિંમત. અહીંયા આપણે આધાર વર્ષ કયું લેવાનું છે, તો આધાર વર્ષ લેવાનું છે 2005. તો આપણો P0ની કિંમત કેટલી થશે, તો P0ની કિંમત 2005ના વર્ષની ચલ કિંમત એટલે 1650 આપણી P0ની કિંમત થશે. ચલો હવે સૂચકાંકની ગણતરી કરીએ. તો સૂચકાંક માટેનું સૂત્ર છે આઈ બરાબર P1 ભાગ્યા P0. P1 એટલે જે તે વર્ષની ચલ કિંમત અને P0 એટલે આધાર વર્ષની ચલ કિંમત કેટલી છે, 1650. તો પ્રથમ વર્ષ માટે ગણતરી કરીએ તો આ સૂચકાંક આઈ બરાબર P1 ભાગ્યા P0. P1ની કિંમત છે 1650. આપણે 2005 માટે ગણતરી કરીએ છીએ એટલે P1 બરાબર થશે 1650 ભાગ્યા સૂચકાંકનું સૂત્ર સૂચકાંક આઈ બરાબર P1 ભાગ્યા P0 અને ગુણ્યા 100. ખ્યાલ આવ્યો? P1 ભાગ્યા P0 શોધીએ તો એને તો ભાવ સાપેક્ષ કહેવાય. અને ભાવ સાપેક્ષની ટકાવારી શોધવા માટે ગુણ્યા 100 કરવાના. તો P1 ભાગ્યા P0 ગુણ્યા 100 એટલે સૂચકાંક થશે. તો P1ની કિંમત છે 1650. P0 એટલે આધાર વર્ષની કિંમત પણ 1650 છે અને ગુણ્યા 100. તો આ 1650 જશે એટલે વધ્યા શું, તો જવાબ આવ્યો આપણો 100. તો પ્રથમ વર્ષ માટે સૂચકાંક કેટલો મળે છે, તો આધાર વર્ષ માટેનો સૂચકાંક પણ હંમેશા 100 જ મળે. ખ્યાલ આવ્યો? ચલો હવે બીજા વર્ષ માટેનો સૂચકાંક મેળવીએ. તો બીજું વર્ષ છે 2006. તો એની ચલ કિંમત કેટલી છે, તો 2006ની ચલ કિંમત છે 1690. તો 1690 ભાગ્યા P1 એટલે 1690. P0ની કિંમત કેટલી લેવાની, 1650. તો 1650. ખ્યાલ આવ્યો? દરેક વર્ષમાં આપણે નીચે P0 બરાબર કેટલા લેવાના છે, 1650. તો આ બધી જ ચલ કિંમતોને આપણે 1650 વડે ભાગવા પડે અને ગુણ્યા 100 લખવાના એટલે આપણને સૂચકાંકની કિંમત મળે. તો 1690 ભાગ્યા 1650 ગુણ્યા 100. આ કિંમતો આપણે કેલ્ક્યુલેટરમાં જ શોધવાની છે. કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી બધી કિંમતો શોધવાની. તો આનો જવાબ આપણને કેટલો મળે છે, તો આનો જવાબ 102.42 મળે છે. ચલો તેવી જ રીતે 2007 માટે સૂચકાંક શોધીએ. તો 2007ની ચલ કિંમત છે 1730 ભાગ્યા 1650 ગુણ્યા 100. તો આ બધી જ કિંમતો આપણે કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીને જ શોધવાની છે. તો આનો જવાબ મળે છે 104.85. ચલો ત્રીજા વર્ષ માટે એટલે કે 2008 માટે સૂચકાંક શોધીએ. તો 2008ની ચલ કિંમત છે 1750 ભાગ્યા આધાર વર્ષની ચલ કિંમત તો 1650 જ છે ગુણ્યા 100. તો આનો જવાબ આપણને 106.06 મળે છે. ચલો હવે 2009 માટે શોધીએ. તો 2009ની કિંમત કેટલી છે, 1810. તો 1810 ભાગ્યા 1650 આધાર વર્ષની કિંમત ગુણ્યા 100. તો બરાબર 109.70 અથવા 109.7 આપણને જવાબ મળે છે. ચલો હવે 2010 માટે સૂચકાંકની કિંમત શોધીએ. તો 2010ની ચલ કિંમત કેટલી છે, તો 1850 એટલે કે 1850 ભાગ્યા આધાર વર્ષની ચલ કિંમત 1650 ગુણ્યા 100. તો 1850 ભાગ્યા 1650 ગુણ્યા 100ની કિંમત આપણને 112.12 મળે છે. 2011 માટે સૂચકાંક શોધીએ. 2011 માટે P1ની કિંમત થશે 1870. તો 1870 ભાગ્યા આધાર વર્ષની ચલ કિંમત છે 1650 અને ગુણ્યા 100. તો બરાબર
1870 ભાગ્યા 1650 ગુણ્યા 100 ની કિંમત આપણને 113.33 મળે છે। ચલો ત્યારબાદ 2012 માટેની ચલ કિંમત છે 1900। 2012 માટે P1 ની કિંમત છે 1900 ભાગ્યા P0 આધાર વર્ષની કિંમત છે 1650 ગુણ્યા 100, તો અહીંયા આપણને જવાબ મળશે 115.15। ચલો 2013 માટે P1 ની કિંમત એટલે કે 2013નું ચલ કિંમત કેટલી છે 1950, 1950 ભાગ્યા આધાર વર્ષની કિંમત છે 1650 ગુણ્યા 100, તો આનો જવાબ આપણને 118.18 મળે છે। ખ્યાલ આવ્યો? તો આ રીતે આપણે દરેક વર્ષ માટે સૂચકાંકની ગણતરી કરી। શું કરવાનું? તો સૂચકાંક શોધવા માટે આપણને જે કોષ્ટક આપેલું હોય માહિતીનું, એ માહિતીના કોષ્ટકને સૌથી પહેલાં ઊભું દોરવાનું અને એના પછીનું ત્રીજા નંબરનું જે ખાનું છે એ સૂચકાંક માટે બનાવવાનું। સૂચકાંકનું સૂત્ર લખવાનું, સૂચકાંક I બરાબર P1 ભાગ્યા P0 ગુણ્યા 100, અને એ જ રીતે આ બધા જની કિંમત શોધવાની। આધાર વર્ષ જે લેવાનું કયું હોય 2005 કયું હોય તો P0ની કિંમત એ આધાર વર્ષની ચલ કિંમત જેટલી થશે, તો P0 બરાબર થશે 1650। તો દરેક વર્ષની જે ચલ કિંમત છે એ ચલ કિંમતનો 1650 જોડે ગુણોત્તર મેળવવાનો, એને ભાવ સાપેક્ષ કહેવાય। એને 100 વડે ગુણીએ એટલે ભાવ સાપેક્ષની ટકાવારી મળે, અને એ ભાવ સાપેક્ષની ટકાવારી એટલે જ સૂચકાંક। તો અહીંયા આપણને દરેક વર્ષના સૂચકાંક અહીંયા મળે છે। અહીંયા આપણને એવો પણ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે કે આ સૂચકાંક પરથી ઘઉંના વર્ષ 2013ના ભાવમાં થયેલ ટકાવારી વધારો શોધો। તો 2013ના વર્ષની અંદર જે ભાવ વધારો થયો છે એમાં કેટલા ટકાનો વધારો થયો છે એ આપણે શોધવાનો છે। તો સૂચકાંક પરથી આપણે ટકાવારી વધારો કે 2005ની સાપેક્ષમાં, ખ્યાલ આવ્યો? આપણે સૂચકાંક શોધ્યો તો કોને ધ્યાનમાં લઈ? તો 2005ના વર્ષને ધ્યાનમાં લઈ આપણે સૂચકાંક શોધ્યો છે। તો આ સૂચકાંક પરથી જે તે વર્ષના, અહીંયા આપણને 2013 કીધા છે, તો 2013ના વર્ષમાં 2005ની સાપેક્ષમાં કેટલો ટકાવારી વધારો થયો છે એ આપણે જાણી શકીએ છીએ। તો એના માટે 2013નો સૂચકાંક કેટલો છે એ આપણે જોવો પડે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 2013નો સૂચકાંક કેટલો છે? તો 2013નો સૂચકાંક છે 118.18। ખ્યાલ આવ્યો? તો હવે આપણે 2013ના ભાવમાં થયેલ ટકાવારી ફેરફાર, ટકાવારી વધારો શોધવો હોય તો આ જે સૂચકાંક છે એમાંથી 100 બાદ કરીએ એટલે આપણને ટકાવારી વધારો મળી જાય। ખ્યાલ આવ્યો? તો લખીએ કે 2013ના ભાવમાં ની સાપેક્ષે થયેલ ટકાવારી વધારો બરાબર 2013નો સૂચકાંક કેટલો છે? 118.18 છે। એમાંથી 100 બાદ કરીએ તો આપણો જવાબ કેટલો મળે છે? 18.18। તો આ ટકાવારી વધારો કેટલો છે? તો 18.18 જેટલો ટકાવારી વધારો મળે છે। ખ્યાલ આવ્યો? તો 2013ની સાપેક્ષે 2013નો 2005ની સાપેક્ષે ટકાવારી વધારો પણ આપણે અહીંયા શોધ્યો। તો અહીંયા આપણે ઉદાહરણ 1 જોયું કે જેમાં આપણને કોઈ એક વિસ્તારમાં ઘઉંના જથ્થાબંધ ભાવની માહિતી આપેલી હતી। 2005ના વર્ષને આધાર વર્ષ લઈને આપણે સૂચકાંકની ગણતરી કરવાની હતી। તો આ સાથે આપણું ઉદાહરણ 1 અહીંયા પૂરું થાય છે। તો ચાલો હવે ઉદાહરણ 2 તરફ આગળ વધીએ। તો ઉદાહરણ 2માં શું જણાવે છે કે ઉદાહરણ 2માં જણાવે છે કે 6 ખોરાકી વસ્તુઓના વર્ષ 2014 અને 2015માં એકમ દીઠ ભાવ રૂપિયામાં નીચેના કોષ્ટકમાં દર્શાવેલા છે। તો અહીંયા આપણને 6 ખોરાકી વસ્તુઓ એટલે કે ખાદ્ય વસ્તુઓ કેટલી લીધી છે? 6 વસ્તુઓ છે। આ 6 વસ્તુઓના 2014માં કેટલો ભાવ હતો અને 2015માં કેટલો ભાવ હતો, એટલે ભાવમાં થયેલો ફેરફાર વધારો થાય છે કે ઘટાડો એ આપણને કોષ્ટકની અંદર દર્શાવવામાં આવેલું છે।
તો કોષ્ટકમાં તમે જોઈ શકો છો કે વસ્તુ, તો પહેલી વસ્તુ છે બ્રેડ. તો બ્રેડનો પેકેટ દીઠ એક પેકેટના 2014માં કેટલા રૂપિયા હતા? તો બ્રેડના હતા 25 રૂપિયા 2014માં. 2015માં એનો ભાવ કેટલો થયો? તો 25માંથી વધીને 28 રૂપિયા પ્રતિ પેકેટ થાય છે. ઈંડા, તો ઈંડામાં એક ડઝનના કેટલા રૂપિયા હતા? તો એક ડઝનના હતા 30 રૂપિયા, જે 2015માં કેટલા થઈ ગયા? 35 રૂપિયા થઈ જાય છે. ઘી, તો એક ટીન એટલે ઘીનો જે ડબ્બો હોય છે એને ટીન કહેવાય. તો ઘીનું એક ટીન કેટલામાં આવતું હતું? તો 375 રૂપિયામાં આવતું હતું, જે 2014માં 5 રૂપિયાના વધારા સાથે 380 રૂપિયામાં મળે છે. એવી જ રીતે દૂધ, તો દૂધના 1 લીટરના 2014માં કેટલો ભાવ હતો? તો 36 રૂપિયા હતો, જે 2015માં 4 રૂપિયાના વધારા સાથે 40 રૂપિયા થઈ જાય છે. તો આ રીતે આપણને 6 વસ્તુઓના 2014 અને 2015માં જે એકમ દીઠ ભાવ છે એ આપણને આપેલા છે. આપણે શું કરવાનું છે? તો અહીંયા તમે જુઓ, તો 2014ના વર્ષને આધાર વર્ષ, તો આપણે આધાર વર્ષ કયું લેવાનું છે? આધાર વર્ષ લેવાનું છે 2014 તરીકે લઈ ખોરાકી વસ્તુઓના ભાવના સામાન્ય સૂચકાંક ગણો. સામાન્ય સૂચકાંક શોધવાનો છે. તો સામાન્ય સૂચકાંક એટલે શું? તો આ બધી જ વસ્તુઓનો જે ભાવ સાપેક્ષ શોધીએ એ ભાવ સાપેક્ષની સરાસરી લઈએ અને એને ટકાવારી ફેરફાર એટલે એને કહેવાય સામાન્ય સૂચકાંક. સામાન્ય સૂચકાંક શોધવા માટેનું સૂત્ર છે, તો સામાન્ય સૂચકાંક I બરાબર સિગ્મા ભાવ સાપેક્ષનો સરવાળો, તો P1 ભાગ્યા P0 અને એની સરાસરી એટલે કે n કેટલી વસ્તુઓ છે અને ગુણ્યા 100 કરીએ એટલે આપણને ભાવ સાપેક્ષ સામાન્ય સૂચકાંક મળે. તો સામાન્ય સૂચકાંક માટેનું સૂત્ર પણ તમારે યાદ રાખવાનું છે. સામાન્ય સૂચકાંક I બરાબર સિગ્મા P1 ભાગ્યા P0. P1 ભાગ્યા P0 એટલે ભાવ સાપેક્ષ, એનો સરવાળો કરવાનો અને એને n વડે ભાગવાના એટલે કે સરાસરી લેવાની અને ગુણ્યા 100 એટલે ટકાવારી ફેરફાર. તો આને કહેવાય સામાન્ય સૂચકાંક. તો સામાન્ય સૂચકાંક શોધવા માટે આપણે શું કરવું પડશે? તો સૌથી પહેલાં 6 વસ્તુઓનો ભાવ સાપેક્ષ P1 ભાગ્યા P0ની ગણતરી કરવી પડશે અને ત્યારબાદ એનો સરવાળો કરવાનો અને n વડે ભાગવાના. n એટલે અહીંયા કેટલી વસ્તુઓ છે? 6 વસ્તુઓ, તો n બરાબર 6 થશે. ખ્યાલ આવ્યો? અને P0 એટલે શું? તો ધારો કે આપણે બ્રેડ માટે ભાવ સાપેક્ષની ગણતરી કરી રહ્યા હોય તો P0 એટલે આધાર વર્ષ, આધાર વર્ષની ચલ કિંમત. ખ્યાલ આવ્યો? તો આધાર વર્ષ કયું છે? 2014. તો આ બધી જે કિંમતો છે એને આપણે P0 તરીકે લેવાની થશે. ખ્યાલ આવ્યો? તો સામાન્ય સૂચકાંક શોધવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે શું કરવું પડે? તો આ બધી જ વસ્તુઓનો ભાવ સાપેક્ષ P1 ભાગ્યા P0ની ગણતરી કરવી પડશે. તો આપણે હવે આ જ કોષ્ટકને ફરીથી દર્શાવીએ અને અહીંયા એક વધારાનું ખાનું બનાવવાનું થશે કે જેમાં આપણે ભાવ સાપેક્ષની ગણતરી કરીશું. આ જે વર્ષ 2014ની કિંમતો છે, વર્ષ 2014ને આપણે આધાર વર્ષ તરીકે લેવાનું, તો વર્ષ 2014ની કિંમતોને આપણે P0 તરીકે દર્શાવીશું અને વર્ષ 2015ની કિંમતોને P1 તરીકે દર્શાવીશું. ખ્યાલ આવ્યો? આપણે વર્ષ 2015 થયેલો ભાવ સાપેક્ષ આપણે શોધવાનો છે અને આમાં સમગ્ર રીતે કેટલો વધારો થયો છે તે પણ આપણે જણાવવાનું છે. તો ચાલો હવે આ જે કોષ્ટક છે એમાં 2014ની કિંમતોને P0 અને કહીશું P1 અને એક વધારાનું ખાનું અહીંયા આપણે બનાવવાનું થશે. એ ખાનું આપણે ભાવ સાપેક્ષ માટે બનાવીએ. તો ચાલો અહીંયા હવે આપણે P0 એટલે 2014ની ચલ કિંમત. તો અહીંયા આપણે આ બધી જ કિંમતો 2014ના ભાવ અહીંયા દર્શાવેલા છે. આ P1, તો P1 એટલે 2015ની કિંમતો. અહીંયાનું ખાનું આપણે ભાવ સાપેક્ષ માટે બનાવવાનું છે. તો અહીંયા લખીએ કે ભાવ સાપેક્ષ. હવે ભાવ સાપેક્ષ માટેનું સૂત્ર પણ આપ જાણો છો કે ભાવ સાપેક્ષ બરાબર P1 ભાગ્યા P0. ખ્યાલ આવ્યો? ભાવ સાપેક્ષ એટલે જે તે વસ્તુની, P1 એટલે જે તે વસ્તુની 2015ની કિંમત અને P0 એટલે 2014 આધાર વર્ષની કિંમત. તો અહીંયા બ્રેડ માટે સૌથી પહેલાં ભાવ સાપેક્ષ શોધીએ. તો બ્રેડ માટે P1ની કિંમત કેટલી છે? 28. તો ઉપર થશે 28 ભાગ્યા છેદમાં કેટલા કરવાના? લખવાના 25. તો 28 ભાગ્યા 25. તો 28 ભાગ્યા 25નો જવાબ આપણને 1.12 મળે છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો 28 ભાગ્યા 25નો જવાબ આપણને 1.12 મળશે. ચલો તેવી જ રીતે આપણે
ઈંડા માટે ભાવ સાપેક્ષ શોધવાનો, તો ઈંડા માટે P1ની કિંમત છે 35 ભાગ્યા P0ની કિંમત થશે 30, તો 35 ભાગ્યા 30નો જવાબ થશે 1.1666. તો 35 ભાગ્યા 30નો જવાબ આપણને કેટલો મળે છે? 1.1666 મળે છે. ચલો તેવી જ રીતે આપણે ઘી માટે ભાવ સાપેક્ષ શોધીએ. તો ઘી માટે ભાવ સાપેક્ષ શોધવા માટે P1 ભાગ્યા P0 કરવાના. P1ની કિંમત થશે 380, એટલે કે 380 છેદમાં એટલે કે ભાગ્યા 375. તો આપણે 380 ભાગ્યા 375ની કિંમત શોધવાની થાય. તો આ બધી જ કિંમતો આપણે કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી શોધવાની છે. તો કેલ્ક્યુલેટરમાં તમારે 380 ભાગ્યા 375 કરવાના. તો આ જવાબ કેટલો મળે છે? તો 1.0133 મળે છે. ચલો દૂધ માટે ભાવ સાપેક્ષ શોધીએ. તો દૂધ માટે કિંમત P1 2015ની કિંમત છે 40 ભાગ્યા 2014ની કિંમત છે 36. તો 40 ભાગ્યા 36. તો આનો જવાબ આપણને 1.1111 મળે છે. ચલો તેવી જ રીતે ચીઝ માટે. તો ચીઝ માટે P1 બરાબર કેટલા છે? તો P1 બરાબર છે 500 ભાગ્યા P0 એટલે તો 2014ની કિંમત. તો 2014ની કિંમત છે 440. તો 500 ભાગ્યા 440. તો એનો જવાબ આપણને 1.1364 મળે છે. ચલો તેવી જ રીતે આપણે હવે માખણ માટે ભાવ સાપેક્ષ શોધીએ. તો માખણ માટે P1 બરાબર છે, તો P1ની કિંમત છે 300 ભાગ્યા P0ની કિંમત એટલે 2014ની કિંમત છે 265. તો 300 ભાગ્યા 265. તો એનો જવાબ થશે 1.1321. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ રીતે આપણે દરેક વસ્તુઓના ભાવ સાપેક્ષ શોધ્યા. ખ્યાલ આવ્યો? હવે અહીંયા તમે આ બધી જ કિંમતોમાં પોઈન્ટ પછી કેટલા અંકો છે? 4 અંકો છે. તો અહીંયા પોઈન્ટ પછી 4 અંકો કરવા માટે અહીંયા આપણે 2 0 લખી શકીએ. તો 1.1200 થશે. તો બ્રેડનો ભાવ સાપેક્ષ 1.12 લખીએ તો પણ ચાલે, એ પણ જવાબ સાચો જ છે. ચલો હવે આપણે શું કરવાનું છે? તો આ વસ્તુઓનો સામાન્ય સૂચકાંક આપણે શોધવાનો છે. સામાન્ય સૂચકાંક શોધવા માટે શું કરવું પડે? તો ભાવ સાપેક્ષનો સરવાળો કરવો પડે. તો આ બધું શું છે? આ બધા ભાવ સાપેક્ષ છે. ભાવ સાપેક્ષને આપણે P1 ભાગ્યા P0 વડે દર્શાવીએ છીએ. તો આ બધી કિંમતોનો સરવાળો કરીએ તો સરવાળાને આપણે સિગ્મા વડે દર્શાવીએ છીએ. તો સરવાળાને કહેવાય સિગ્મા. કોનો સરવાળો કરીએ છીએ આપણે? આ બધી કિંમતો આ બધી કિંમતો છે શું? તો P1 ભાગ્યા P0 એટલે કે સિગ્મા P1 ભાગ્યા P0ની કિંમત કેટલી થશે? તો આ બધી કિંમતોનો સરવાળા જેટલી થશે. અને આ બધી કિંમતોનો સરવાળો કેટલો થાય છે? તો 6.6795 થાય છે. તો આપણને સિગ્મા P1 ભાગ્યા P0 બરાબર કેટલા મળે છે? 6.6795 મળે છે. આ કિંમતનો ઉપયોગ કરી અને આપણે આ 6 ખાદ્ય વસ્તુઓ છે, આ 6 ખાદ્ય વસ્તુઓનો સામાન્ય સૂચકાંક શોધીશું. અને એ સૂચકાંક પરથી આ બધી વસ્તુઓનો સામાન્ય ભાવમાં કેટલો વધારો થાય છે એ પણ આપણે જોઈએ. તો હવે આપણે ભાવ સાપેક્ષનો જે સરવાળો છે એની આ કિંમત આપણે સૂચકાંક સામાન્ય સૂચકાંક શોધવાના સૂત્રની અંદર આ કિંમતો મૂકીએ. તો ચાલો હવે સામાન્ય સૂચકાંક શોધવા માટેનું સૂત્ર લખીએ. તો 6 વસ્તુઓનો સામાન્ય સૂચકાંક બરાબર, હવે સૂચકાંકને આપણે I વડે દર્શાવીએ છીએ. તો સૂચકાંક I બરાબર, સૂચકાંકનું સૂત્ર અગાઉ પણ મેં તમને જણાવ્યું કે સામાન્ય સૂચકાંકનું ભાવ સાપેક્ષનો સરવાળો એટલે કે સિગ્મા P1 ભાગ્યા P0 ભાગ્યા n એટલે કેટલી વસ્તુઓ આપણે ધ્યાનમાં લીધી છે એ, અને ગુણ્યા 100. તો બરાબર સિગ્મા P1 ભાગ્યા P0. સિગ્મા P1 ભાગ્યા P0નો જવાબ કેટલો મળે છે? તો એનો જવાબ છે 6.6795 ભાગ્યા n એટલે વસ્તુઓ. કેટલી વસ્તુઓ છે? તો આપણે ધ્યાનમાં લીધેલી 6 વસ્તુઓ છે, અને ગુણ્યા 100. તો આ જવાબ આપણે કેલ્ક્યુલેટરમાં મેળવવાનો. તો 6.6795 ભાગ્યા 6 અને ગુણ્યા 100 કરતાં આપણને 111.33 મળે છે. તો આપણો સામાન્ય સૂચકાંક આઈની કિંમત કેટલી મળી? તો I બરાબર 111.33 મળે છે. ખ્યાલ આવ્યો?
તો આ 6 વસ્તુઓનો સામાન્ય સૂચકાંક થયો। હવે આપણને પ્રશ્નની અંદર એ પણ પૂછ્યું છે કે આ ખોરાકી વસ્તુઓના ભાવમાં સમગ્ર રીતે કેટલો વધારો થયો છે તે પણ જણાવો। આવો જ પ્રશ્ન આપણે ઉદાહરણ 1માં પણ જોયો કે 2013ના ભાવમાં સમગ્ર કેટલો વધારો થાય છે, 2005ની સાપેક્ષમાં કેટલો વધારો થાય છે એ પણ શોધો। તો એના માટે શું કરતા હતા આપણે, તો ઘઉંના સૂચકાંકમાંથી 100 બાદ કરતા હતા અને જે જવાબ મળે એને ટકાવારી વધારો કહેવાય। તો અહીંયા પણ એવું જ કરવાનું છે કે સમગ્ર રીતે થયેલો વધારો, તો 6 વસ્તુઓના ભાવમાં સમગ્ર રીતે થયેલ વધારો બરાબર સામાન્ય સૂચકાંક કેટલો છે, તો 111.33, એમાંથી 100 બાદ કરીએ તો આપણો જવાબ થશે 11.33। તો આ 6 વસ્તુઓના ભાવમાં થયેલો સામાન્ય વધારો કેટલો છે, તો 11.33 છે। ખ્યાલ આવ્યો? તો આ થયું આપણું ઉદાહરણ 2 કે જેમાં આપણને 6 વસ્તુઓના 2014 અને 2015માં જે ભાવ છે એ આપણને એકમ દીઠ ભાવ આપેલા હતા અને એના પરથી 6 વસ્તુઓનો સામાન્ય સૂચકાંક શોધવાનો હતો। તો આપણે સામાન્ય સૂચકાંક શોધવા માટેનું સૂત્ર પણ જોયું અને ભાવ સાપેક્ષ શોધી અને એની મદદથી આપણે સામાન્ય સૂચકાંક શોધ્યો અને એમાં થયેલો સમગ્ર વધારો પણ આપણે જોયો। તો આ સાથે આપણું ઉદાહરણ 2 અહીંયા પૂરું થાય છે। તો ચાલો હવે ઉદાહરણ 3 જોઈએ। તો ઉદાહરણ 3માં જણાવે છે કે એક ખાંડ ઉત્પાદક કંપનીના વર્ષ 2018થી 2015 સુધીના ખાંડના ઉત્પાદનના આંકડા નીચે પ્રમાણે આપેલા છે। તો અહીંયા આપણને શું આપ્યું છે, તો કોઈ એક ખાંડ બનાવતી કંપની છે અને આ કંપનીએ ખાંડનું કેટલું ઉત્પાદન કર્યું એની માહિતી આપેલી છે। આ માહિતી 2008થી 2015 સુધીની આપેલી છે। તો અહીંયા કોષ્ટકમાં તમે જોઈ શકો છો કે વર્ષ 2018માં આ કંપનીએ 186,000 ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું હતું, 2009માં 196,000 ટન, 2010માં 202,000 ટન। તો આ રીતે આપણને 2015 સુધીના માહિતી આપેલી છે કે કંપનીએ દર વર્ષે કેટલું ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું। આગળ જોઈએ તો આ માહિતી પરથી 2009, 2010 અને 2011ના સરેરાશ ઉત્પાદનને આધાર વર્ષનું ઉત્પાદન લઈ અચલ આધારની રીતે સૂચકાંક તૈયાર કરો। તો આપણે આધાર વર્ષનું ઉત્પાદન કયું લેવાનું, તો આધાર વર્ષનું ઉત્પાદન આપણે આ 3 વર્ષની જે સરેરાશ ઉત્પાદન મળે એને આપણે આધાર વર્ષનું ઉત્પાદન લેવાનું થશે। ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કે આધાર વર્ષના ઉત્પાદન, આધાર વર્ષની ચલ કિંમતને આપણે P0 તરીકે લઈએ છીએ। તો આગળના 2 ઉદાહરણોમાં જોયું તો આપણને P0 એટલે કે આધાર વર્ષની ચલ કિંમત આપણને કયું હતું કે આગળ ઉદાહરણ 2માં 2014ની કિંમતને આપણે આધાર વર્ષની ચલ કિંમત લેવાની હતી। એના અગાઉના ઉદાહરણમાં ઉદાહરણ 1માં 2005ની ચલ કિંમતને આપણે આધાર વર્ષની ચલ કિંમત તરીકે એટલે કે P0 તરીકે લીધા હતા। પરંતુ અહીંયા આપણને પર્ટિક્યુલર કોઈ એક વર્ષની કિંમતને P0 તરીકે એટલે કે આધાર વર્ષની ચલ કિંમત તરીકે લેવાની નથી, પરંતુ આ 3 વર્ષનું જે સરેરાશ ઉત્પાદન છે એને આપણે P0 તરીકે લેવાના। ખ્યાલ આવ્યો? તો સૌથી પહેલાં P0 કેટલા લેવાના છે એ શોધીએ। તો P0 એટલે 2009, 2010 અને 2011નું સરેરાશ ઉત્પાદન। તો લખીએ કે P0 બરાબર તો 2009, 2010 અને 2011નું સરેરાશ ઉત્પાદન એટલે કે P0। તો એનું સરેરાશ શોધીએ તો 2009, તો 2009નું ઉત્પાદન કેટલું છે, તો 2009નું ઉત્પાદન છે 196,000 ટન વત્તા સરેરાશ લેવાની છે એટલે આપણે સરવાળો કરીશું 2010નું છે 202,000 ટન વત્તા 2011નું 214,000 ટન અને સરેરાશ લેવાની છે તો ભાગ્યા 1, 2 અને 3 વર્ષની સરેરાશ એટલે ભાગ્યા થશે 3। ચલો હવે આ બધી કિંમતોનો સરવાળો કરીએ, 196 વત્તા 202 વત્તા 214, તો આ ત્રણેયનો સરવાળો આપણને 612 મળશે। 612 ભાગ્યા 3 કરવાના। હવે 612 ભાગ્યા 3
એટલે કે 204 ખ્યાલ આવ્યો। તો અહીંયા આપણી P0ની કિંમત કેટલી થશે? તો P0ની કિંમત થશે 204 ખ્યાલ આવ્યો। તો આપણે દરેક વર્ષના સૂચકાંકની ગણતરીમાં આપણે P0 બરાબર કેટલા લેવાના? તો P0 બરાબર લઈશું 204। ચલો હવે આધાર લઈ અચલ આધારની રીતે કઈ રીતે આપણે સૂચકાંક તૈયાર કરવાનું છે? તો અચલ આધારની રીતે, એટલે કે આધાર બદલાશે નહીં, તો આધાર આપણો કેટલો રહેવાનો છે? 204 રહેવાનો છે ખ્યાલ આવ્યો। તો આ રીતે આપણે હવે આનો સૂચકાંક શોધવાનો છે। સૂચકાંક શોધવા માટે શું કરવાનું? તો સૌથી પહેલાં આપણને જે માહિતી કોષ્ટક આપેલું હોય એ કોષ્ટકને આપણે ઊભું દર્શાવવું પડે અને ત્યારબાદનું બીજા નંબરનું ખાનું આપણે સૂચકાંકનું બનાવીશું। તો ચાલો સૌથી પહેલાં આ જે કોષ્ટક છે એને ઊભું દર્શાવીએ। તો અહીંયા આપણને કોષ્ટકમાં જે માહિતી આપેલી હતી એ માહિતીને અહીંયા આપણે ઊભી દર્શાવી। ચાલો હવે શું કરવાનું છે આપણે? તો આ દરેક વર્ષ માટે આપણે સૂચકાંક શોધવાનો છે। તો ત્રીજા નંબરનું જે ખાનું છે આપણે સૂચકાંકની ગણતરી માટે બનાવીએ। તો આ ખાનાની અંદર આપણે સૂચકાંકની ગણતરી કરવાની છે। સૂચકાંક માટેનું સૂત્ર છે કે સૂચકાંક I બરાબર સૂચકાંક માટેનું સૂત્ર P1 ભાગ્યા P0 ગુણ્યા 100। તો આપણું સૂચકાંક શોધવા માટેનું સૂત્ર છે P1 એટલે જે તે વર્ષ માટે આપણે સૂચકાંક શોધતા હોય તો જે તે વર્ષની ચલ કિંમત ભાગ્યા P0 એટલે આધાર વર્ષની ચલ કિંમત। અહીંયા આપણે આધાર વર્ષની ચલ કિંમત કઈ લેવાની છે? તો P0 બરાબર 204 લેવાના છે ખ્યાલ આવ્યો। તો આધાર વર્ષની ચલ કિંમત થશે 204 કે જે આપણે 2009, 2010 અને 2011ની સરેરાશ ઉત્પાદન લેવાનું હતું। ચલો હવે તો 2008 માટે સૂચકાંક શોધીએ। તો 2008 માટે સૂચકાંક માટેનું સૂત્ર બધા માટે એકનું એક જ રહેશે। P1ની કિંમત 2008 માટે 186 થશે। તો 186 ભાગ્યા P0ની કિંમત કેટલી છે? તો P0ની કિંમત છે 204 ગુણ્યા 100। તો આપણે 186 ભાગ્યા 204 ગુણ્યા 100 તો જવાબ આપણને 91.18 મળશે। ચાલો તેવી જ રીતે 2009 માટે શોધીએ। તો 2009 માટે P1ની કિંમત થશે 196, P0ની કિંમત તો બધા જ માટે 204 જ લેવાની છે ગુણ્યા 100। તો 196 ભાગ્યા 204 ગુણ્યા 100 તો જવાબ થશે 96.08। ચલો તેવી જ રીતે 2010 માટે P1ની કિંમત થશે 202 ભાગ્યા P0ની કિંમત 204 ગુણ્યા 100। તો 202 ભાગ્યા 204 ગુણ્યા 100નો જવાબ આપણને 99.02 મળે છે। 2014 માટે P1ની કિંમત છે 214 ભાગ્યા P0 એટલે 204 ગુણ્યા 100। તો 214 ભાગ્યા 204 ગુણ્યા 100ની કિંમત 104.90 મળશે। ચલો એવી જ રીતે 2012 માટે શોધીએ। તો 2012ની P1ની કિંમત છે 220 ભાગ્યા 204 P0 ગુણ્યા 100। તો 220 ભાગ્યા 204 ગુણ્યા 100 એનો જવાબ થશે 100 તો એનો જવાબ થશે 107.84। ચલો તેવી જ રીતે 2013 માટે શોધીએ। તો P1ની કિંમત થશે 216 ભાગ્યા P0ની કિંમત 204 ગુણ્યા 100। તો 216 ભાગ્યા 204 ગુણ્યા 100 એનો જવાબ થશે 105.88। ચલો 226 ભાગ્યા 226 ભાગ્યા 204 2014 માટે P1 થશે 226, P0 204 ગુણ્યા 100 તો એનો જવાબ થશે 110.78। 2015 માટે P1ની કિંમત છે 230 ભાગ્યા P0ની કિંમત 204 ગુણ્યા 100 અને એનો જવાબ આપણને 112.75 મળે છે। ખ્યાલ આવ્યો? તો અહીંયા આપણે દરેક વર્ષ માટે સૂચકાંકની ગણતરી કરી। તો ઉદાહરણ 3 થયું આપણું કે જેમાં આપણે કોઈ એક ખાંડ ઉત્પાદક કંપનીના 2008 થી 2015 સુધીનું જે ઉત્પાદન છે એ આપણને આપેલું હતું
2009, 2010 અને 2011ના સરેરાશ ઉત્પાદનને આધાર વર્ષની ચલ કિંમત લેવાની હતી અને એની મદદથી આપણે સૂચકાંક શોધવાનો હતો. તો આ સાથે આપણું ઉદાહરણ 3 અહીંયા પૂરું થાય છે. હવે અહીંયા તમારે એક બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે અગાઉના જે 2 ઉદાહરણો હતા એમાં આપણને આધાર વર્ષની જે કિંમત છે P0 એ કઈ લેવાની આપણને ચોખ્ખું સ્પષ્ટ ત્યાં જણાવેલું હતું. ખ્યાલ આવ્યો? જ્યારે અહીંયા ઉદાહરણ 3ની અંદર આધાર વર્ષની કિંમત કઈ લેવાની તો આપણને 2009, 2010 અને 2011ની સરેરાશ કિંમત લેવાની. તો આ પ્રકારના પ્રશ્નો પણ પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે. ખ્યાલ આવે? પરંતુ અહીંયા એ બાબત સ્પષ્ટ છે કે અચલ આધારની રીતે ગણતરી કરવાની થશે. કેમ? કારણ કે દરેક વર્ષના સૂચકાંકની ગણતરી વખતે આપણે જે આધાર વર્ષની કિંમત છે એ બદલાતી નથી, બધામાં સરખી કિંમત રહે છે. તો એને જ અચલ આધારની રીત કહેવામાં આવે છે. તો આ સાથે આપણું ઉદાહરણ 3 અહીંયા પૂરું થાય છે. તો અહીંયા આપણે ઉદાહરણ 1, 2 અને 3માં અચલ આધારની રીતનો ઉપયોગ કરી અને સૂચકાંકની ગણતરી કરી. હવે આ અચલ આધારની જે રીત છે એ રીતના કેટલાક ફાયદા અને કેટલાક ગેરફાયદા રહેલા છે. એટલે કે આ રીતથી ગણતરી કરવામાં આ રીતના કેટલાક ગુણ અને કેટલીક મર્યાદાઓ રહેલી છે. તો ચાલો આ ગુણ અને મર્યાદાઓ જોઈએ. તો સૌથી પહેલાં કે અચલ આધારની રીતના ગુણ જોઈએ, એટલે કે એના ફાયદા શું છે. આ રીતે ગણતરી કરવાથી સૂચકાંકમાં કેટલી વિશ્વસનીયતા રહેલી છે. તો આ રીતમાં આધાર વર્ષ કેવું લેવાનું છે? અચળ આધાર. રીતનું નામ જ છે અચલ આધારની રીત. તો આધાર વર્ષ કેવું લઈએ છીએ? અચળ રહીએ. એટલે કે સમયની ચલ કિંમતોમાં થતા સાપેક્ષ ફેરફારની ગણતરીમાં અને સરખામણીમાં શું રહે છે? એક સૂત્રતા રહે છે. દરેક વખતે સૂચકાંકની ગણતરી વખતે આપણે કિંમત કેવી લેવાની હોય છે? સરખી લેવાની હોય છે. તો આપણને એક સૂત્રતા જોવા મળે. ખ્યાલ આવ્યો? અને ગણતરીમાં ગૂંચવાડો પણ ઊભો થતો નથી. ચલની કિંમતોમાં થતા લાંબા ગાળાના ફેરફારોની સરખામણી માટે આ રીત ઉપયોગી છે. ખ્યાલ આવ્યો? અચલ આધારની રીત લઈએ તો એમાં લાંબા ગાળાના જે ફેરફારો છે એની સરખામણી સારી રીતે થઈ શકે છે. આ રીત સમજવામાં અને ગણતરીમાં કેવી રહે છે? સરળ રહે છે. તો આ રીતના કેટલાક ગુણ રહેલા છે. ચલો, એવી જ રીતે જેમ ફાયદા છે એમ આ રીતના કેટલાક ગેરફાયદા પણ છે. ગેરફાયદા શું છે? તો સમયની સાથે સાથે ગ્રાહકો હોય તો ગ્રાહકો વસ્તુ ખરીદે, વસ્તુની અંદર ભાવમાં ફેરફારો થતા રહે. પરંતુ ગ્રાહક બજારમાં વસ્તુ ખરીદવા જાય છે ત્યારે તે પોતાની રુચિ પ્રમાણેની વસ્તુ ખરીદે છે અને એ પ્રમાણે ભાવ આપવા તૈયાર થાય છે. પરંતુ સમય જેમ બદલાતો જાય એમ ગ્રાહકની રુચિ પણ બદલાતી જાય છે, એમનો રસ પણ બદલાતો જાય છે અને એ સાથે એમની જે વસ્તુ ખરીદવાની હોય છે એ વસ્તુ પણ બદલાતી રહે છે અને ભાવમાં પણ ફેરફાર થતો હોય છે. તો જ્યારે પણ આ રીતે ગણતરી કરવામાં આવે ત્યારે આપણે જે તે વર્ષની સૂચકાંકની ગણતરી કરતા હોય ત્યારે જે આધાર વર્ષ, ધારો કે આપણે હાલ 2020ના વર્ષની સૂચકાંકની ગણતરી કરીએ અને આધાર વર્ષ તરીકે 2010ની વસ્તુઓ ધ્યાનમાં લીધી હોય તો હાલ 2020માં 2010ની કેટલીક ઘણી બધી એવી વસ્તુઓ, ઉત્પાદનો હશે કે જે હાલ અત્યારે ઉપયોગમાં હશે નહીં, પરંતુ 2010નો ભાવ સૂચકાંક અથવા તો ભાવ ગણતરી કરી હોય ત્યારે બધી જ વસ્તુઓ ધ્યાનમાં લીધી હોય. ખ્યાલ આવે? તો આ રીતે આપણને આ રીતે શોધેલો સૂચકાંક કેટલીક વખત ગેરમાર્ગે લઈ જાય છે. આધાર વર્ષ તરીકે સામાન્ય પરિસ્થિતિવાળું પ્રમાણિત વર્ષ મેળવવું હંમેશા સંભવિત હોતું નથી. આપણે અગાઉ પણ ચર્ચા કરી છે કે આધાર વર્ષ તરીકે કોને લેવાનું? તો જેમાં દુષ્કાળ ના આવ્યો હોય, પૂરની પરિસ્થિતિ ના હોય, રોગચાળો ના ફાટી નીકળ્યો હોય, આર્થિક મુશ્કેલી ના આવી પડી હોય. તો આવા બધી લાક્ષણિકતાઓવાળું આધાર વર્ષ હોવું જોઈએ. પરંતુ દરેક વખતે આવું આધાર વર્ષ મળવું મુશ્કેલ હોય છે અને આ રીતે જો સૂચકાંક ની ગણતરી યોગ્ય આધાર વર્ષની પસંદગી કર્યા વગર કરીએ તો એની વિશ્વસનીયતા ઘટી જાય છે. ચલની કિંમતમાં થતા ટૂંકા ગાળાના ફેરફારો સરખાવવા આ રીત અનુકૂળ નથી. પસંદગી પામેલ વસ્તુઓની ગુણવત્તામાં ફેરફાર થતા રહે છે અને ફેરફારની સાથે તેમના ભારમાં જરૂરી ફેરફાર કરવાનું આ પદ્ધતિમાં શક્ય નથી. બહુ જ લાંબા ભૂતકાળનું વર્ષ આધાર તરીકે લેવામાં આવ્યું હોય તો સરખામણી યોગ્ય રીતે કરી શકાય નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ થયા અચલ આધારની રીતના કેટલાક ગુણ અને મર્યાદાઓ.
ખ્યાલ આવ્યો? તો અહીંયા આપણે ઉદાહરણ 1, ઉદાહરણ 2, ઉદાહરણ 3 અને અચલ આધારની રીતના ગુણ અને મર્યાદાની આ વિડીયોની અંદર આપણે ચર્ચા કરી. આજના આ વિડીયોમાં આપણે આટલું જ રાખીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે આગળના ઉદાહરણો ગણીશું. પરંપરિત આધારની રીતે સૂચકાંક કઈ રીતે ગણવો, પરંપરિત આધારની રીત કોને કહેવાય, તો આ બધી વસ્તુઓની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કરીશું. સો દેટ્સ ઇટ ફોર ટુડે. સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ વિડીયો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.